शैतानी काम होंदे ने। कई लोग ये चीज़ां वेखना पसंद करते हैं, डार्क वैबसाइट ते भी विखाया जाता है। खून पींदे ने, कब्रिस्तान दफन होने की इजाजत कोई नहीं वो बड़ी ਉਹਦਾ खून ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਸ ਕੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ खून ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੂਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਡਾਰਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟਡ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾ ਸਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ अस्सलामुअलैकुम जी आया पंजाबी तबसरे ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਕਰਾਚੀ ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਸੀਮ ਭਾਈ ਨਾਲ। ਜੀ अस्सलामुअलैकुम नसीम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की जुल्म हो रहा है? बस यार ये क़यामत की निशानियां ने और बहुत जुल्म और ज्यादती है। और मतलब इंसान होने के नाते और मुसलमान होने के नाते यह काम नहीं होने चाहिए। वो भी मासूम बच्चियों के नाल मतलब तुसी किहड़े पासे साडी कौम जा रही है। जी दस रहे हो जरा सरगोधे का वाकया है, मासूम बच्ची बेचारी दुकान ते आई है। मतलब देखो माँ बाप ने भी ध्यान रखना चाहिए है कि स्पैशली बच्चियां का भी रखना चाहिए है, लेकिन बच्चियां जिहड़ियां ने उन्होंने तुसी पैदा होने तू जिस तक विआह नहीं देंदे हो ना, वो तुहाडी जिम्मेदारी ने। उन्होंने नज़र रखो, उन्होंने ख्याल रखो। बच्ची बेचारी दुकान ते गई है या जाती रहती होनी, महल्ले दी होनी है उत्थे, ते उधर उन्होंने मतलब किसी तरह वो बंदा उन्होंने उरगला के किसी उत्ते ले गया, ज्यादती करने की कोशिश की या की इसे अल्लाह जानता है। क्योंकि रिपोर्ट तो देखो उत्ते थले हो जाती ने, एडजस्ट हो जाती ने ना। बंदा मर गया जो एडजस्ट करने वाली तो गल ही कोई नहीं ना फिर हैगी सर। या कोई बात रसूख बंदा होंदा फिर तुसी कहंदे हो कि एडजस्ट हो सकती है। बहुत कुछ कवर अप किया जाता है। छोटी मासूम बच्चियां ही क्यों चुनिया जाती ने इस तरह दी ही। एक साड़ी बहुत सारे बच्चों लांदा पे तीन हुण गिनाती ने ना, होर भी हो रही ने। कई बेचारे माँ प्यो जितने भी होंदे ने ना, ज्यादातर तो बेचारे शर्मो बेशर्मी कहंदे ने होना तो कुछ है नहीं, साडी बेइज्जती हो जानी तो गल ही चुप कर जांदे ने, या बच्चे नहीं दसणगे या मां नूं पता कोई गल कवर कर जांदे ने। ठीक है ना। तो मतलब कानून सख्त होना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने सरेआम संसार करना चाहिए, नहीं पत्थर मारो या उन्हें सजा दो। कौम सानू की करना चाहिए? मैं कौम ते तुसीं जेड़ा गल करो कि सानू की करना चाहिए यार, और जेड़े साडे भाई ने उत्थे या जेड़े बुजुर्ग ने उन्हां नूं की करना चाहिए? ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। देखो जी, ਤੁਸੀਂ शैतानियत अपने अंदर दी भी खत्म करो और इलाके दी भी खत्म करो। मीनिंग अपने आप नूं अल्लाह दे हवाले करो और कुरान पाक हदीस और सुन्नत ते अपने अमल करो, नमाज पढ़ो पूरे प्रॉपर। यह नहीं कि सिर्फ नमाज़ां भी पढ़ी हो गलत काम भी छिकिया होता। ठीक है ना। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੁਮੇ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ मतलब ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ कहता दिमाग कहता ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ खुदा ना खास्ता वो किसी दी बेटी सी, कल जिस बंदे ने किया मे भी अपनी बेटी हो जाए। सर वो किसी दी नहीं, वो साडी बेटी। मतलब सारे साडे बच्चे। मैं उस बंदे दी गल करना, बिल्कुल कोई शक नहीं। मैं उस बंदे दी हद तक गल कर रहा है कि जे वो अज किसी दी बच्ची नाल ज्यादती करने की कोशिश की या कीती है ते जनाब कल उदी बच्ची नाल भी हो सकता है। जे उदी शादी हुए बच्चे होंदा तो मारा गया। यह भी क्विक उन्होंने एक्शन लेता है जी, यह क्विक एक्शन लेता गया है। जरा एक ही स्टोरी सुनाई जाती है हमेशा कि वो पुलिस मुकाबले च मारे गए जी, उहदे दोस्त आया छुड़ान आया तो तबादला होया फायर का, तो ये होया तो वो होया तो बंदा मार गया। तो जो बाकी जेडे तबादले वो की नहीं मारे गए। पॉइंट वो नहीं जी, मेरा पॉइंट है कि सानू तुसी दसो कि जो हो रहा माशरा जो कर रहा है बसीयत कौम असी की कर रहे हैं सर। और इहदे ते साडे माँ बाप ने जेडे उन्हां नूं बच्चों वास्ते की करना चाहिए? ਇਹਦੇ ਜੀ दस रहा ना तुहानू कि सानू हैसियत कौम एक सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि गलत काम है, तुसीं मनोगे ना। ऑफ कोर्स हर बंदा जिन्होंने शऊर है उन्हें पता कि गलत है। ते सारे शऊर नहीं करना, जेड़ा बेचारा साईं लोग बंदा उन्हें तो इस बारे सोचनी नहीं, करना भी नहीं है ना। ਇਹ बाशऊर लोग ही करते पे ने, जिन्हें कि अकल समझ वाले कर रहे हैं। उन्होंने जनाब आगाही होनी चाहिए और फिर कानून सख्त होना चाहिए। जिन्होंने पता हो कि जे नहीं किया तो मैनू एहसास लभनी है। तो
ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਾਹੀ ਦਿਓ। ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਨੋਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਵੀ ਕਿੱਕਣ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿ ਹਰ ਮਰਦ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸਰਗੋਧੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਆ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ? ਜੀ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਲਿਦ ਤਾਂ ਮਰਦ ਸੀ ਨਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਮਰਦ ਚਲੋ, ਵਾਲਾ ਦੇ ਫਿਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਚਲੋ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਖਾਵੰਦ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਓ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਫਨ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾਉਣ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ ਮਰਦ ਸੀ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਵੀ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ ਵਾਕਈ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਗਲਤ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਮੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਬੱਚੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਡਰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੂਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਨਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬੇਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦਾ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਤਰਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਲਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸੁਬਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਸ ਲੋਕਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਪੈਦਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ, ਮਤਲਬ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ 12 14 15 ਸਾਲ ਤੱਕ, 14 ਸਾਲ 13 14 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਕਿ ਮਗਰਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਗਰਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਗਰਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਗਰਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਨਾ ਆਵੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ ਕਰੋ ਦੋ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਚ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਸੱਟ ਛੜਿਆ। ਗਲਬਨ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਫਖਰ ਭਾਈ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਖਬਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ
ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜੀਏ ਇਕੱਲਿਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਵਨ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਬਿਲकुल सही ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ। बिल्कुल सही गल है। और मे भी एक या दो या पांच मदरसे जो है कई हजार रखा होने लेकिन सारे बदनाम हो गए ने। ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ, जी ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ सही गल है, ਔਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। सही गल है। ਹੁਣ ਮੋਸਟਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਮਦਰਸੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। सही गल है, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਕੈਸੇ ਨੇ। सही गल है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, शिकू ਉਹ शक ਮਾਸੂਮ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਅੱਗੂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। लेकिन ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਤਨੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਕੀਕਤਨ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਐਵਰੇਜ ਡੇਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਰਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਈਵਨ ਇੱਕ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਸ ਕੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਯੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਹੀ ਸਰ ਤਫਸੀਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਇਹ ਤਫਸੀਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਡਾਰਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟਡ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾ। ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰ ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਡਾਰਕ ਵੈਬ ਨਾਲ। ਸਰ ਹਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਮੈਂ 2005 ਚ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੂਰਪ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਈਵਨ ਫਰਾਂਸ ਤੱਕ। ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਤਨਾ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਜਨੀ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਊਥ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਿੰਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਹੀਰੋ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਰ ਏਜ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਿਸ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂਲੂਮਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਲਿਆ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਅਖਲਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਲੋ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸੇਦਾ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਵੇਖ ਲੈ ਆਪਣੀਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਵੇਖੇਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੇਦਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੋਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੀਵੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਨਾ ਮਾਮਾ, ਇੱਕ ਬਾਪ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਔਰ ਭਾਈ ਦੋ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ
ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। अल्लाह हाफिज।